Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe to the MZ TV and watch more videos. इज़्ज़तमंद मुसलमानों, रमज़ान मुबारक कुली महीना अल्हम्दुलिल्लाह दनन शुरू हुआ। दी मुनासबत सरा बाज़ी खबरी और फ़ज़ाइल शिगा व कुरान और हदीस की ज़िक्र दी दागी व इंशाअल्लाह बयान कीगी। कुरान पाक की अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाई जे ए मोमिनानो पतासु बांधी रोजा फर्ज करे शवी दा सिंग जे तासु नमक के खल्को बांधी फर्ज करे शवी वा खुद दी रोजी मकसद से कि पतासुम फर्ज वा तासु नमक के खल्को बांधी फर्ज वा ददी मकसद दादी लअल्लकुम तत्तकून कि तासु की तकवा राशि रोजी सरा पा इंसान की तकवा राजी लकमख की वराशी कि शैतान द इंसान पर रगुनु की गिरजी और दा रगुना द शैतान द पार सिंह बन को नुदा रगुना बद शैतान द पार बंदो पा उले के सारा नुदी दवजन रोजा अल्लाह जल्ल जलालहू पति उम्मत बानी फर्ज करी दा लअल्लकुम तत्तकून दी द पार जितासु की तकवा राशि। हदीस मुबारक की राजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अस्सौम निस्फु सबर, रोजा निम सबर दे। अगर रोजा तक सबर दे खुराक स्तागना ख्वाहिशात और नमज़ान बच के ग्रान कार दे। बल हदीस मुबारक की राजी अस्सब्रु निस्फुल ईमान, और सबर निम ईमान दे। और बल हदीस मुबारक की राजी कुल्लु हसनतिन बिअश्रि अम्सालिहा इला सब'i मिअति ज़िअफ़िन इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। हर नेकी अगर यो पलस चंद दा तो 200 पूरे सवाब अल्लाह ताला वर कई इलावा द रोजीना अल्लाह फरमाए जे रोजा दमादा पार दी अजर ब सिर्फ और सिर्फ ज़वर को। और यो बल रिवायत की राजी चिकला द रमज़ान मुबारक महीना दाखिल शी तो द जन्नत दरवाज़ी खुलोशी और द जहन्नम दरवाज़ी बंदी शी और शैतानान कैद करी शी। और यो आवाज़ लगी या बागी अल खैर हलुम्मा व या बागी अश्शर्र अक्सर, ए द खैर तलाश कौन किया रौड़ान दिशा दास्ता उस म्याशरागा सा मैदान गरम कर रौड़ान दिशा पकी खड़ी रहने का रुका। और ए द शर तलाश कौन किया द गुनाहुनु कौन किया बस्ते लगभन शाह दा मियाश द गुनाह न दा नु डेरा द बरकत वाला मियाश दा डेर द फजीलतों वाला मियाश दा फजाइल व इंशाअल्लाह व सरा राजी। खुदागी नमक की रोजा की यसू कारूना कुल पकार दी यसू कारूना न कुल पकार दी दागी बयान व इंशाअल्लाह कीजिए। खलक पदरी किस्म दी नदी दवजन रोजम पदरी किस्म दा यो अखस्सुल खवास कि बटूल इंसानान की खास मखलूकात भी अगाम भी किराम दी। द्वेम नंबर खवास आडीर खास खलकुना लग कमतर खलक खास अगदी दीनदार खलक मुत्तकियान खलक। और द्वेम किस्म खलक दी आम खलक रोजी द्रे किस्मत तकसीमुना उलमाए किराम करी। यो दे आम रोजा अवाम रोजादार अगवी जी अगजान दा ख्वारास का ख्वाहिशात न बच की बस दा आम रोजा दा। खास खलक और खास रोजा अगदा कफ़्फ़ु समई वल बसरी वल लिसानी वल यदी वल रिजली वसाइरिल जवारिहि अनिल आसाम। ख्वारास का रमजान बचकुल खुदा नजर दस्तरगो दजबी दलास और दखो सही इस्तेमालों से कई वसरा दादा खास खल्को रोजा दा। और या पा खासो की जिकम खास खलक दिला गई रोजा दादा कि खुराक का ख्वाहिशात रमजान बच की पलिस्तरगी व गुना लास पा और टोलन दामुनम द गुना न बच की और दी सारा पढ़किम गलत ख्याल न रावली दाढ़ी का आला रोजा। बहरहाल
شپږ شیزونه داسې دي چې هغه روزه کې نه دي پکار سپدې کې پکار سره دي پکار اول دا چې سړی د خپل نظر حفاظت وکړي په حالت د روزه کې نظر هغه ځای ته وروانه چې کوم ځای نه الله جل جلاله منع فرمایلی دا حدیث مبارک کی راضی نبی اسلام فرمائی النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس لعنه الله بد نظری کول دا د شیطان هغه غشي دی چې د زهر نه ډکړی وي د زهر نه ګندکړی وي فمن ترکها خوفا من الله چاچی دا بد نظری دا اللہ دا یری دا وجن پری خطیر دی کی گناہ دا اللہ پہ خپکیگی آتاه الله عز وجل ایمانا یجد حلاوته فی قلبه نو ددی بد نظری نکول دا وجن با اللہ دتا پا ایمان کی دا سے خون پیدا کی چی دا آغا ایمان خون با دے پخبر لکی محسوس ہے خوشاله وي په هر سبان دي نو دې د وجنه بد نظر نه پکار او یو بل روایت کې راځي سند له کمزور دی خمس يفطرن الصائم پنځه شذونه دا سيدي چې دا غي سره روزه ماتيږي دا کم دي الکذب دروغ ویل دا یو لږ د کومګه سم دروغ ویل دی یو میاش کې نیول پکار والغیبه او غیبت کول د بل مسلمان والنمیمه او شیطانت کول د بل مسلمان والیمین الکاذبه او په دروغ باندې قسم خوړل والنظر بشهوه او غلط نظر کول بد نظری کول دی پنځو شذونو سره روزه ماتي اوس ګر روزه ور سره ماتيږي نه ماتيږي اجر خبره ده خو د روزي چې اکم برکات او خوندونه دی هغه در نه لاړ روزه دی وشوا دوباره د باندې قضا را ګرځول نشته دی او الله تعالی او الله پیغمبر چې بیا کوم وادي کړی دي او کوم فضایل به خودري دي هغه افسوس هغه ته ملو نشو نو یو کار دادی چې نظر بد باندې کو خپل نظر حفاظت وکاو په حالت دروازه کې اسیم پکار دی دویم حفظ اللسان د خپل جبه به حفاظت کو چې جبه په غلط ځای کې استعمال نشي عن الهذيان والكذب والغيبه والنميمه والفحش والجفاء والخصومه والمراء د لوب ټوګنا د دروغنا د غیبتنا د شیطانتنا د فضل گوینا د جګړې دی هر سنه بزان ساتي سفیان ثوری مولا فرمای الغیبه تفسد الصوم غیبت خروجه ماتای غیبت مکوي او یو روایت کی راضی لیس د مجاهد نه نقل کړي دی وی خصلتان یفسدان الصيام دو خصلتون روزه ماتای الصيام الغیبه والکذب غیبت او دروغ سره روزه ماتي او یو روایت کی راضی نبی اسلام فرمائے انما الصوم جنہ روزه خو ډال دی څنګه په ډال باندې سړی ځان د دشمن نه بچ گئی دغه رنگي پروجي سره مسلمان ځان د شیطان نه بچ گئی الصوم جنہ روزه ډال دی فاذا كان احدكم صائما کله چې تاسو یو کس روزه داری فلا يرفث ولا يجهل نو دې خواهشات هم نه پوره کوي دې ځان نه جاهل هم نه جوړي چې جګړه خلکو سره او ګدې خلکو سره جګړه نه کوي د سره خلک جګړه کوي و ان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم که یو کس د سره جګړه کوي یا ورته کنزل کوي نو دې ورته وایي یار تاسو وزګاری او زه خو روزدار ام پروژه کې مونږ پیغمبر دې نه مونږ کړو بس خبره ختمه وا جګړه به سره نه کوي او یو روایت کی راضی چې یو دو زنانوي پاغای باندې روزه ډیر زیات وګښوا روزه نه ختمه د ورځ نه تیریرا بس ډیر زیات تګی شو ډیر زیات اوږي شوی بس تر دې پوری چې سای ور کړی یو کسي نبی رسول الله والسلام پس راولې غلو چې ورشو نبی رسول الله والسلام توبه وایا چې موږ له روزي ماتول اجازه راکړي چې کله دا خبر والا راغو نبی اسلام ته وی چې جدا سي نه دي اغه د روزه ماتي اجازه غواړي چې موږ په ورځ کې روزه ماتو موږ کومړ کیو نو نبی رسول الله والسلام ولله او دوا پیاله ورکی وای دا دوا پیاله والي اولاد شي دغه زنانه ولې یو سي او یو دوی چې ته په یو پیاله کې الټه وکا بل دوی ته په بل پیاله کې وکا چې کله الټه وکي نو د یوی د میدین هم تازه چکوینا او د غوخي او ټوکړه راوړي دا
او د بلی د میدینم تازه چکوینا او د غوړي ټوکړه را ورزیدا نو نبی اسلام ته فرمایله هاتانی صامتا عما احل الله لهما دې دوړو په حلال رزق باندې روزونی ولا وافطرتا على ما حرم الله عليهما خو په هغه خوراک باندې هغه شی باندې روزه ماته غچیا په الله حرام کړو دا سو قعدت احداهما الى الاخرى واذا دوانه به یو بل سره کیناستی فجعلتا یغتابان الناس نو یو بل غیبت به شروع کړه مسلمانانو فهذا ما اكلتا من لحومهم نو اذا وینا او هغه وخي او ویني د جدي سکلی د مسلمانانو نو غیبت خو الله تعالی فرمای چې دا داسې دا لکه د مړ مسلمان رور غوخه خوړل مونږ هم کو خدای دې معافي وکړي او ټول کوي سړیم کوي او خزیم کوي او هر مجلس د غیبت نه ډکی چې کوم مجلس کې غیبت نه بس دغه مجلس کې خلک بیا چپ ناشتي دغه بل څه خبره خوني او ډیر خوند دی په غیبت کې نو غیبت د ځان بچول پکار دي دا د نبی رسول الله صلی الله معجزه وا چې د معجزې په تور الله تعالی نو دویم دا چې خپل ژبه به حفاظت کو دریم کف السمع عن الاصغاء الى كل مکروه د خپل غوګونو به حفاظت کو هر هغه غلط چیز چې هغه اوریدل منوي هغه په حالت دروځه کې خاص کر نورم داسې به نورو خو په حالت دروځه کې به نورو الله فرمایي سماعون للكذب اكالون للسحت د باز خلکو بد خسرت الله بیانای نو وایي به دروغ ته وغ اخودو چا به دروغ ویل دی مدغه بقرار کې ناستو اوریده به او اکالون للسحت او حرام به خورل او بل ځکه الله د يهود عالمانو نګیله کوي لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت وای کاش دی يهود عالمانو دا خلق د حرام خورای نه منی کړي وي او خلق د ګناه د کارونو نه منی کړي وي خدای دا ولې منی نه کړ نو دینه پته ولګی چې کله څوک منی کول نشي کینم وسره د ګناه کار کې ځان مشرک وا او یو حدیث مبارک کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الغیبه وعن الاستماع الى الغیبه نبی اسلام د غیبت ته خلق منی کړی دي خو د غیبت اوریدونه هم خلق منی کړی دي چې غیبت به اورمنا چې د نږدې ناس ته خلق غیبت کوي تام دا صادر د وخت نخته کو وخت دی وته کې خو دې سوي پرېګه دا بس لګیا به چې منی کولې نشي بس پرېدای لګیا به خپل کار وکړي نو دریم دا چې خپل وګونه بس استعمال او سلورم کار دا چې پروژه کې خپل لاسونه خپل خپي او خپل نور ټول اندامونه به د ګنا نه بچ کو زګه کچرتا مونږ روزه خو اونې ولا خو مونږ خپل خېټې ته مالې حرام ورواچولو یا خپل لاسونو باندې حرام وګټل نو علماء فرمائیں وَفَمِثَالُ هَذَا الصَّائِمِ مثال من يبني قصرا ويهدم مصرا ويسوق جروجونی سی او پلاس پی وغنا سترګي او خېټه دا غلط طریقې سره استعمال کی نو وای د مثال داسې دی چې یو بنگله خو جوړای خو نور ټول خار لګیا دی ورانه بنگله جوړای مطلب روزه خودي سي خو نور ټول مشندري ځان لا خراب کا او ټول عبادت ځان لا خراب کو وتارك الاستكثار من الدواء خوفا من ضرره اذا عدل الى تناول السم كان سفيها او څوک چې حرام مال خوري نو وای د داسې مثال دی چې یو سړی دی هغه ډیره زیاته دوايي ډاکټر لیکلی دا ډیره دوايي دا ورته دی وای یاره سره دا ډیره دوايي زه خورم چرته مړ نشم بس زهر راوالي اوس نو دا کمکل دی کنه دی نو دا هغه روزدار مثال چې هغه حرام مال باندې روزه ماته هغه داسې دی چې ټول ثابت او ځان باندې لوګتی راګه اوس دی حرام مال پړه کې خېټه کې ورواچو دا خو زهر دی خوړل پدی باندې سو نو هادي هم سوچ پکار دی خیال پکار دی نبی اسلام فرمایي کم من صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش ډیر روزدار داسې دي چې هغه د بغیر د اولګي تند نه خپل روزه کې اسم ملول شي
بس ځان دیوګه پاتې کړي ری ځان دې تګي پاتې کړي ری اس فیدار د بل ملو نشو دې د وجنا د دې شزونو خیال پکار دی دینه کم خلق مراد دي چې بغیر لوګي تند نه وته بل څه ملو نشو بعض علما فرمایي چې دینه خلق مراد دي چې په حرام مال باندې روزه ماتږي څوک وایي دینه خلق مراد دي چې غیر روزه په حلال مال نیولې ده خدا خلکو غیبتونه کوي ځان له روزه خرابږي او دریم ګول پکې دا دی بعض علما فرمایي دینه خلق مراد دي چې هغه د خپل لاسونو پوستر ګوجبي وغیرہ حفاظت نه کوي دا څلورم چیز شو پنځم دا چې کله روزه مات وکاو نو حلال مال بخرو خودم را ډیر به نه خرو چې د اخیره ور باندې دومره ډګه کو چې د عبادت نه پیوزو ځکه علما فرمایي فما من وعاء ابغض الى الله عز وجل من بطن ملئ من حلال و الله تعالی دا یو لوخم دومره زیات نشي بدی څومره چې ورته هغه خېټه بدی شي چې هغه د حلال مال نه ډکوي نو حلال مال چې څومره خوې ګورې ګناه نه ده کزان به بالکل تر مړې بورډه کې هم ګناه نه ده ګناه پکې نشته خو خبره نه ده سړی ورسره د عبادت وروځي چې بنځه شپږ کې اسمه خوراکونه هغه خېټه د ورواچو بیا تراونه وځي نو گزاري سره خوراک پکار دی او شپږم کار دا چې کله روزه ماتګو یې ډېر خپل دعاګانې ذکر دي سړی روزه ماتګي اللهم انی لک صمت وعلى رزقک افطرت یا الله تعالی لپاره مې روزه نیولې وا او خاص تعالی لپاره مې ماتګه وعلى رزقک افطرت خاص تعالی پر رزق باندې مې ماتګه یو بل دعا ده نبی زمنا حدیثو کې نقل الله چې کله به روزه ماتګ نو دا به فرمایل ذهب الظمأ تندلاړه ختم شوا وابتلت العروق او رغونم ټول ماړ شو ټول په ابو باندې تر شو وثبت الاجر ان شاء الله او که الله وغوښتنه په الله باندې زموږ اجر ثابت شو څومره خپل دعا دا دعاګانې یادول پکار دي نشپغم کار دا چې کله سړی روزه ماتږي نو ځان سره دې سوچ وکړي چې یاره زما دا روزه به الله قبول کړي او کنه ځکه ما په دې روزه کې څه وکړ د نیکۍ کارونه مې څومره وکړ او د ګناه کارونه مې څومره وکړ نو بل د ایمان داسې ساتي په خپل عمل به یریږي چې مړه زمونږ دا روزه بسي خدا الله رب امید ساتي جنایر بیا الله ډیر غفور رحیم ذات ان شاء الله خدای پاک بدا قبول کړي وي حسن بصری رحم الله تعالی په یو قوم باندې تیر جگہ په کلس پر سره خواندل او عبادت نه کول د رمضان میاشوا نو دوه توفما ان الله عز وجل جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه د رمضان میاشت خو الله تعالی د مسلمانانو لپاره یو میدان ګرځولې دی چې بدی کې خلک د اسونو ریس لګای نو یې بس خوشاله دي هغه خلک چې هغه خپل اس پدی کې 30 کو منډه وګټره او څه افسوس دی هغه خلکو باندې چې هغه خپل کلار ناشتي او خپل اس پدی کې نس غلای وای اما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن باحسانه والمسيء باساءته وای په خدای مې دې قسم کچارته زمونږ د سترو ګناه د دنیا دا پرده لري شو نو کوم خلکو چې نیک اعمال کړي هغه خپل اعمال باندې ډیر خوشاله او چا نیک اعمال لوي کړي اب خپل لاسونه مګي چې کاش ما دا وخت پنه کې درکړې وسه غلط کار نه کړی او احنف ابن قیس رحم الله یو سړی دی دوباره کې راځي ته چوي انک شیخ کبیر وان الصيام يضعفك یره ته بوډا سړی او روزي منی صدا روزي به خرابي کی نو دوه دوی انی اعده لسفر طويل والصبر على طاعه الله سبحانه اهون من الصبر على عذابه واذا روزي جنسم دا ما د یو لوی سفر د پاره تیارې شو کړې چې د آخرت ژوندۍ دا اوس پدی بیماری باندې صبر دا ډیر آسان دی په مقابله د هغه چې الله په عذاب باندې صبر وکړي دا الله په عذاب خو ډیر ګران دی اوس دا چې اوسړې روزه نشي نیوي نو هغه ته ضرورت دی روزه ونیسي روزه نشي نیوي بوډا ریس خبره نه ده روزه دی ماده کې بیا دغه فدیه ورګي او چې نیوي شي تر څو پورې خپل وسه کې نو روزه بنيسي نو الله تعالی دې په دې خبرو باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي دا یو مسله یا ساده کراو کې بار بار رافیقي کې تراو بار کې ان شاء الله بحث راځي او بیګار به ان شاء الله تراویح شروع کیږي او وداستا سولان دی اعلانم دی خلک بیا ما خاملان کې موږ اوس درس کیو چې
چې بیگانه به ان شاء الله باقاعده زمونږ ختم شروع کیږي د قران پاک دو سپاری به ان شاء الله ویل کیږي روزانه نن اتنی بجې بجمع کیږي او ان شاء الله چې کله تراویح ختم شي بیا بتا سو فارغ یې نه پس بیا هیڅ قسم درس وغیرہ یا سنی خندا مسله په تراویح کې یاد ساتل ضروری دي چې کله کله یو سړی راشي هغه د فرض یو رکعت بشوي وي نو دې چې امام سره فرض راټینګ کې بیا امام سنت کوي نو دنا یو تراویح ولاړ شي یا مثال یو سړی راغو سره فرض راټینګ نه کو دې چې فرض کوي یو تراویح وته نه لاړ شي نو بیا به دې څنګه بیا چې کله امام سره دې تراویح کوي چې امام د وتر نه توړي نو خلق لا شي ځان لا تراویح نه دوړي پر تراویح کې بیا به تر ځان لګي دا طریقه صحیح نه ده د تراویح ټیم د ماسختن د فرض نه پس دی کله وتر نه مخ کې یو کې رستو کې خدا ماسختن فرض نه پس د تراویح ټیم دی کله فرض نه مخ کې چې تراویح شروع کی تراویح نه دي شي فرض منسی ادا شو تراویح وخت شروع شو کتی د وتر نه مخ کې یو کې رستو کې زمونږ ائمه کرام د وتر نه مخ کې کوي بیا پجما باندې وتر کې نو چې کوم سړنا دوه رکعات سلور رکعات تراویح شي وي او د امام سره نوري تراویح وکي نو چې کله امام د وتر لپاره نیت کړي دې مو سره پجما باندې وتر وکي چې کله د وتر نه فارغ شي نو بیا دی یو طرف لراشي ځان له خپل باقی تراویح راوګرځي دا سه دینه کې چې وتر د امام سره پریدي تراویح راوګرځي بیا ځان له وتر کې دا وتر فضیلت نه لاړو نو لہذا چانه دوه رکعات سلور رکعات اسمه تراویح دی وی د امام سره پجما باندې وتر کی بیا دا غینا پس سره دې ځان لا تراویح نه دوی چې کله فارغ شي امام سور رکعات نه قضا شي وی اگر رکعاتونو قضا دراو ګرځي